नमस्कार दर्शक बंधु। आज जो विषय वस्तु अच्छी ता हूँ नागवंशी, नागपंचमी और भारतीय मूल संस्कृतिर आधार। ये जो टॉपिकटा आम आज रखीचु आपण भावुथे कि ठीक अच्छे नागवंशी नागपंचमी तो ठीक अच्छे, या सहित भारतीय मूल संस्कृतिर कौन संपर्क अच्छी से विषय मध्य आपको टिके द्वंद्व रोथो कि कौन माने वास्तव रे संस्कृतिर मूल आधार कौन। कारण आम समस्ते जानिचे नागवंश कहले आमर पौराणिक कथावस्तु एवं पुराण मानक जो भाया वर्णना अच्छी कि नागवंश जड़े सापर वंशधर हिसाब से आमको वर्णना रही लोक कथार से भाया आम जानुचे। आजिकल सीरियल माध्यम नागिनी नागवंश को लेकिन से भाया प्रोटेक्ट करा होची। तेणु से जो द्वंद्वटी अच्छी ताको आमे चाहूचु टिके दूर करिया पई कि वास्तव रे जो नागवंश थिला भारत वर्ष रे ताहा कोन सत्तरे सापर वंशधर थिले। काहेकि ना आज भी आपण जदि ब्रिटिश म्यूजियम जिबे, भारत अन्यान्य म्यूजियम जिबे, सठी नागवंशर मुद्रा आपको देखिया को मिलेबो। कौन ये सापर साम्राज्य बा साप माने मुद्रा व्यवहार करथिले याको आपण देखिला पर आपण भाबिए जे नहीं या भितर आहुर किछि अधिक गूढ़ रहस्य रही जोटा कि इतिहास रे हमको सेते परिमाण रे वर्णना बा देखिया को मिलिया नहीं। केवल लोक कथा पौराणिक कहानी मानकरे नागवंश को जो भाया माने प्रोटेक्ट कराई देखाई से जना पड़े जे नागवंश गोटे सापर वंश हिसाब रे, किंतु वास्तव रे ताहा नुहे। हमको नागवंश को बुझा को हेले हमको टिके पछुक जावाक पड़ियो। माने भारतर संस्कृति जोठू आरंभ होईची सिंधु घाटी सभ्यता जहाँ कहते ठीक पाषाण बा प्रस्तर जुगर परे परे आपणकर भारतीय उपत्यका जो आप सिंधु घाटी उपत्यकार जो सभ्यताटा संगठित सभ्यताटा गढ़ी उठीला से जो सभ्यताटा थिला से को माने थिले को लोक माने सेठी बसवास करुथिले। से जो लोक माने थिले वास्तव रे से जो सभ्यताटा आप राखीगढ़ी ठार आरंभ करिकि आपणकर कालीबंगाल पर्यंत आपणकर महेंजोदार पर्यंत हरप्पा ये जो नगरीय संस्कृति आप देखुंत गोटे विराटकाय एरिया रे एइथरे विभिन्न कैटेगोरी रो लोक माने रहउथिले जो थरे कि आपन को अफगान जोटा को बालोचिस्तान रो जो एग्रीकल्चरल कम्युनिटी चाषबास करुथिबा गोष्ठी थिले। एथरे ऑस्ट्रियो गोष्ठी मध्य थिले। ऑस्ट्रियो गोष्ठी माने आपण मुंडा सांताल जो कैटेगोरी लोक एवं ऑस्ट्रेलिया रे मध्य ऑस्ट्रेलिया रे जो माने मूल अधिवासी तांको देखिबे सी मध्य ऑस्ट्रियो ग्रुप रो सी भारतीय लोक मान सहित बहुत तांकर जो अपीयरेंस टा फिजिकल अपीयरेंस टा मिसी जाए। से माने मध्य ऑस्ट्रियो ग्रुप जोड़ा थिला सेटा पाखापाखी आपनकर म्यांमार सेही अंचल विकसित है कि नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर है कि भारत एवं से सेपटे आपनकर ऑस्ट्रेलिया को से माने जाइथिले। तो से गोष्ठी मध्य ता धीरे थिले ताहा सहित आपनकर द्राविडियन कम्युनिटी जोटा दक्षिण भारत जो कम्युनिटी आम कहूचे से कम्युनिटी मध्य सेठी थिले। यही भाया चारि प्रकार कम्युनिटी रो मिश्रण रे से गोटे विराट सभ्यताटा जोटा गढ़ी उठिला जहाँ को आम हरप्पा संस्कृति बोली कहूचे। हरप्पार नगरीय संस्कृति से नगरीय संस्कृति रे चारि प्रकार जो गोष्ठीर मिश्रण रे जो सभ्यताटा गढ़ी उठिला जो संस्कृतिटा गढ़ी उठिला सेटा ही वास्तव में हरप्पा संस्कृति बा इंडस वैली सिविलाइजेशन आम कहूचे। एवं परवर्ती समय रे जो विकास घटिला ये जो मिलामिशा माने केवल सांस्कृतिक एवं वाणिज्यिक आदान प्रदान नुहे एठी पारिवारिक संपर्क मध्य मिश्रण फल रे आज जो आम भारतीय लोक मानको आम देखुचे जो फिजिकल अपीयरेंस से मानकर कदकाठी से मानकर जो भाया से माने देखा जाउछन जो गोष्ठी आम भारतीय माने आम रहिले आम भारतीय माने सही जो सिंधु घाटी सभ्यतारू ही विकसित आम ए आमर जो भारतीय प्रजाति
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନର ଯେଉଁ ପତନର ଯେଉଁ କାହାଣୀଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କିଛି ସଠିକ ପ୍ରମାଣ ଆମେ ପାଇପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି IIT ଗାନ୍ଧୀନଗର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ କରାହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ହିରେନ ସୋଲାଙ୍କି, ବିମଲ ମିଶ୍ର, ଦୁଇ ଜଣ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ସେଇ ସର୍ଭେରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ, କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ କଣ୍ଡିସନ, ୱାଟରର କଣ୍ଡିସନକୁ ନେଇକି ବହୁତ ବର୍ଷର ସେମାନେ ଷ୍ଟଡି କଲା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଟିକଲ ବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମତ ପୋଷଣ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି କି ପାଖାପାଖି 4500 BCରୁ 3400 ବା 3500 BC ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 4 ଥର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡ୍ରଟ୍ ବା ମରୁଡ଼ି ଶୁଖା ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବଂ ସେ ଶୁଖା ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲମ୍ବା, ଏମିତି ବି ଶୁଖା ପଡ଼ିଛି 100-150 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ଅବଧିର ଶୁଖା ବା ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ 3400 BC ପରେ ପରେ ସେ ସଭ୍ୟତାଟା ଯେତେବେଳେ ଶୁଖା ପଡ଼ିଛି, ପ୍ରଡକ୍ସନ କମିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସଭ୍ୟତାଟା, ତାପରେ ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ମାଇଗ୍ରେସନଟା ହେଇଛି ଭାରତର ଭିତରକୁ ସିନ୍ଧୁ ଘାଟି ସଭ୍ୟତାରୁ, ସେଇଟା ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ସେଇ 3500ରୁ 2000 BC ଭିତରେ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଜ ମାଇଗ୍ରେସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ମାଇଗ୍ରେସନ ମାନେ ଓଭରନାଇଟ୍ ହେଇନି, ସେ ମାଇଗ୍ରେସନଟା 400-500 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଇଗ୍ରେସନ ସେଟା ଚାଲିଛି। କାହିଁକି ନା 1500 BC ପାଖାପାଖି ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଆସିଲେ, ଯାହା ପରଠାରୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ଆମ ପାଖରେ ରୁହେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବୈଦିକ ଯୁଗ କହୁଛେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବର ଯେଉଁ ଫେଜ୍ଟା ସିନ୍ଧୁ ଘାଟି ସଭ୍ୟତାର ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହେଲା ବା ନଷ୍ଟ ହେଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟଟାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ଫେଜ୍ କହୁଛେ, ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛେ ଯେ ସେଇ ସମୟର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସଭ୍ୟତାଟା ନଷ୍ଟ ହେଲା, ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମାଇଗ୍ରେସନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ ମାଇଗ୍ରେସନର ସମୟଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ପାଷ୍ଟୋରିକ ଟାଇମ୍, ମାନେ ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସମୟଟା ଥିଲା, ସେ ସମୟଟା ଗୋଟେ ପ୍ରପର ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଫେଜ୍ ନଥିଲା ଭାରତର ସଭ୍ୟତାର। ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଜ ମାଇଗ୍ରେସନ ହେଉଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ରହିକି ନିଜର ଜନବସତି ବା ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପପୁଲେସନ ଗ୍ରୋଥ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଇଗ୍ରେସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ, ମାନେ ଭାରତର ସବୁ ଏରିଆକୁ ମାଇଗ୍ରେସନ ହେଇଛି। ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ, ଆପଣ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଆଡ଼ିକି ହେଇଛି, ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଆରବିଆନ୍ ସି, ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ସେମାନେ ମାଇଗ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଏବଂ ମାଇଗ୍ରେସନ ହେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ରିଲେସନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ସହିତ ଅନ୍ୟ କମ୍ୟୁନିଟିର ଯେଉଁମାନେ ହରପ୍ପାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ଏଇଠାର ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିହାର ୟୁପି ସାଇଡ଼ରେ ଆଜି ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କମ୍ୟୁନିଟିଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ନେପାଳରେ ହୁଏ, ଆଜି ବି ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସିମିଲାରଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇକି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ହେଇକି ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗଲେ, ଆସାମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅପର ଆସାମ, ଲୋୟର ଆସାମରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକ ଆପିୟରାନ୍ସଟା ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯାଏ, ଏବଂ ଅପର ଆସାମକୁ ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ଟିକେ ଚାଇନିଜ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ। ସେଇଭଳି ଯେଉଁ ମାଇଗ୍ରେସନ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁଟା କମ୍ୟୁନିଟି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମଣିପୁର ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାରିଟିଆଲ ଆଲାଏନ୍ସ ଆଗରୁ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ନୂତନ କମ୍ୟୁନିଟି ବା ବଂଶର କୂଳର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ରୁରାଲ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଭାରତ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଯେଉଁ ରୁରାଲ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଭାରତକୁ ଏଣ୍ଟର କଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବେଦରେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ ଥିଲା। ଜନ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଜନ ମାନେ ଗାଁ, ଜନପଦ ମାନେ ଆପଣ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ, ମହାଜନପଦ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ।
ବା ରାଜ୍ୟ ସେଇଭଳି କନସେପ୍ଟରେ ହିଁ ବଢ଼ିଲା, କାହିଁକିନା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟ ବେଳକୁ 16 ମହାଜନପଦ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ। ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବା ଯେଉଁମାନେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଭାରତରେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ମୂଳତଃ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ ସେମାନେ କୁ ନାଗବଂଶୀ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ମୂଳତଃ ନାଗ ଉପାସକ ଥିଲେ, ନାଗକୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ସେମାନେ ମାନୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ନାଗ ସାପ ସହିତ ନାରୀର ସମ୍ପର୍କ, ନାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ମାନନ୍ତି, ବା ନାରୀର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଥିଲା ନାଗବଂଶୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ହରପ୍ପା ବା ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମାତୃକେନ୍ଦ୍ରିକ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା, ଯୋଉଠିକି ନାରୀମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖିବେ ହରପ୍ପାନ୍ ସଂସ୍କୃତି ବା ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ ଯେତିକି ସବୁ ଆମକୁ ମିଳିଛି ଆର୍ଟିଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଟେରାକୋଟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଟେରାକୋଟା ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା କିଛି ମହିଳାମାନେ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ପୂଜା କରୁଥିବାର, ମହିଳା ଦେବୀ ଟାଇପ୍ର କିଛି ମାନେ ଟେରାକୋଟା ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେଠାରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ହରପ୍ପାନ୍ ସଂସ୍କୃତିଟା ଥିଲା ସେଟା ମାତୃକେନ୍ଦ୍ରିକ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ସଭ୍ୟତାଟା ଥିଲା। ସେଇ ସଭ୍ୟତାଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନାଗକୁ ନିଜର କୁଳ ଦେବତା ବା ମାତୃଶକ୍ତି ବା ମୂଳ ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ମାନିଲେ, ନାଗ ଉପାସନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତି ଗଢ଼ି ଉଠିଲା, ତେଣୁ ତାପରେ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ନାଗରେଣୁ ର ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ମୁଁ କହିଲି, ମାନେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ନାଗରେଣୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ନାଗ ସଭ୍ୟତାର ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ସେଇଟାକୁ ବ୍ୟବହାରରେ ଆଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମୀଣ ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିକାଶ ଘଟିଲା ଭାରତରେ, ସେଇଥିରେ ନାଗବଂଶୀ ମାନଙ୍କର ବା ନାଗ ଉପାସକ ବା ନାଗକୁ ମାନୁଥିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଭାରତର ମୂଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯେଉଁମାନେ ହିଁ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପପୁଲେସନ୍ ବଢ଼ିଛି, କୁଟୁମ୍ବ ବଢ଼ିଛି, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହିତ, ଏଠାର ଲୋକାଲ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଛି, ତା ସହିତ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଏରିଆ ମାନଙ୍କରେ ଯେମିତିକି ନେପାଳରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ୟୁନିଟିଆଲ ଆଲାଏନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆସାମ ସହିତ ଅଛି, ମଣିପୁର ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ଆସାମୀ ଭାଷା ପ୍ରାୟତଃ ମିଶିଯାଏ। ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? କିଛି ତ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ କେଉଁ ସମୟରେ ଥିଲା, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମର ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବା ଭାଷା କହିବାର ଶୈଳୀରେ ମଧ୍ୟ ସମାନତା ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସେଇଟା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ନାଗବଂଶୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରତର ମୂଳ ଅଧିବାସୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ସଂସ୍କୃତି, ଆଜି ଯେଉଁଟା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ତାର ମୂଳ ଆଧାରର ନିଅ ସେଇମାନେ ହିଁ ପକେଇଥିଲେ। ଏବଂ ନାଗବଂଶୀ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସ ଖୋଜିବାକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ନାଗବଂଶୀଙ୍କର ଇତିହାସ ଆମକୁ ସେଇ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ପରେ ପରେ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନର ନଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ପରରୁ ହିଁ ଆମକୁ ମିଳୁଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତକ୍ଷଶିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟେ ଥିଲା। ତକ୍ଷଶିଳା ମାନେ ତକ୍ଷକ ରାଜା ଯିଏ ନାଗବଂଶୀ ଥିଲେ, ତକ୍ଷକ ରାଜା ହିଁ ତକ୍ଷଶିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବସେଇଥିଲେ। ଏବଂ ରାଜା ତକ୍ଷକଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ମାନେ ତକ୍ଷକ କେଉଁ ଭଳି ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ତକ୍ଷକଙ୍କର କେଉଁ ଭଳିଆ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ରାଜା ତକ୍ଷକ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଇଥିଲା। ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏବଂ ତାର ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏବଂ ତାଠାରୁ ଯଦି ଆପଣ ପଳେଇବେ ଆଉ 700 ବର୍ଷ ପଛକୁ, ରାଜା ତକ୍ଷକଙ୍କର ସମୟଟା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟର 700 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା, ମାନେ 1200 ରୁ 1300 BCE ଏବଂ 1200 ରୁ 1300 BCE ରୁ ଆହୁରି 500-700 ବର୍ଷ ଯଦି ଆପଣ ପଛକୁ ପଳେଇବେ,
ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧର ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଯୋଉଟାକ ଋଗ୍ବେଦରେ ଯୋଉଟା ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଏଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଏଠାର ଯୋଉ ଲୋକାଲ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ମାନେ ଅଧିବାସୀ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ରାଜା ସୁଦାସଙ୍କ କଥା ଆସେ। ରାଜା ସୁଦାସ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନାଗବଂଶୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଥିଲେ ଏବଂ ରାଜା ସୁଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ପୁରୋହିତ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏବଂ ବୈଶିଷ୍ଠ ଏଇ ଯୋଉ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ଆଉ 10ଟା ରାଜାଙ୍କୁ ୟାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କି ଯୋଉ କାହାଣୀଟି ଆମେ ଦେଖେ ଋଗ୍ବେଦରେ ଦଶରାଜ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି ଯୋଉଟା ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଉ ରାଜା ସୁଦାସ ଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନାଗବଂଶୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ନାଗବଂଶୀ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେଇମାନେ ଏଇଠାର ମୂଳ ଅଧିବାସୀ ଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପୌରାଣିକ କଥାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ସହିତ ନାଗବଂଶୀ କନ୍ୟାଙ୍କର ବିବାହ, ସେଇଭଳିଆ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଷ୍ଟୋରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୌରାଣିକ କଥା ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେଣୁ ନାଗବଂଶର ଯୋଉ ଇତିହାସ ଯୋଉ ରହିଛି, ତାର ଇତିହାସ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅଛି ଏବଂ ଇତିହାସକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କି ନାଗବଂଶୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ଯଦି ଆମେ ଖୋଜିବା ତାହା ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଟପିକ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଟପିକରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ କଭର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନେକ୍ସଟ ଟପିକରେ ତାର ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ଦିଗକୁ ଆମେ ଯିବା, କ'ଣ ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ନାଗବଂଶୀ ମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଏଇଠି ସାରୁଛେ। ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ତାର ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ରହିଛି ନାଗବଂଶୀ ମାନଙ୍କର, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।